ಐಟಂ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. One who inspires through action, discipline and unwavering service to the nation. It is our privilege on behalf of all Kolkata. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ 6 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಜನರಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಏಜಿಂಗ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ 6 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಖುದ್ದು ಅವರೇ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಕಡೆಗಿನ ಒಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गौरवशाली पर्व पर बजरंगी एक्टिव पोस्चर फॉर स्पाइनल कॉर्ड ನೆಲ ಹಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನ ಏಕಮುಖ ಸಿಂಹ. ದಸರಾ ನಟರಾಜಾಸನ್ Everybody can do this. Markatasana. के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय
भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग। জনসাধারণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 2026 একটি প্রকৃত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু। ಕೋಲ್ಕತಾದ ರೆಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಯೋಗ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 2015ರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ ಅಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಂತೆಯೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ರುಟೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 5-6 ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಅರಿತವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 1 ಗಂಟೆನೋ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೋಲ್ಕತಾದ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. और ये ऐसे डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम ध्यान का अभ्यास नित्य हम करें, ऐसे जो है आपको आज पूरी ट्रेनिंग दे दी है। अभी एक पावर योग का बहुत पावरफुल सेशन तो हो चुका है। हमारे
परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी की उपस्थिति में अभी हम we are doing only 3 powerful exercise, power yoga. अभी मैंने इन सबको कराया था. We also did one powerful yoga session. Now in your presence we are doing little bit only 3 postures. तो उसके बाद हमारे ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರೆಡ್ ರೋಡ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಈ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಸನದ ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ ಯೋಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2015 ಜೂನ್ 21 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 2015ರಲ್ಲಿ 84 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 35,985 ಜನ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ 35 ನಿಮಿಷ 21 ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 35,985 ಜನ ಒಂದೆಡೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 84 ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು 2015 ಜೂನ್ 21ರಂದು.